गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद चतुर्दश अध्याय श्लोक संख्या 31। अहो अति धन्यः व्रजगोरमण्यः स्तन्यामृतं पितामतीव ते मुदा यासं विभो वत्स तरात्मजात्मना यत्रोक्त यद्यापि न चालमध्वरः। अनुवाद। प्रणाम। प्रणाम। विभो अध्वरा यत् हे मोर स्वामी, सृष्टिर आरंभरू एपर्यंत जगतरे केते बड़ बड़ यज्ञ अनुष्ठित होई न जाइछि, किंतु कौनसी यज्ञ आपणको तृप्त करि पारि नाही। अथच ब्रजर गायींकर ओ गोपीमानंकर संतान बाछुरी ओ बालक रूप होई सेमानंकर स्तनर दुग्धକୁ अमृत ठारू ମଧ୍ୟ अधिक मूल्य देई आपण अत्यंत आनंदरे पान करिसंती। सतरे सेमानंकर जीवन पूर्ण सफल होई गला, सेमाने धन्य होई गले। हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। प्रणाम। इस श्लोक रे श्री ब्रह्मा जी ब्रह्मदेव कहते कि अहो विभो अध्वराः यत् तृप्तये अद्यापि न च अलम। एठी कहते कि विभो हे स्वामी अध्वरा है बड़ बड़ यज्ञ मध्य यत् आपण को तृप्त करिवारे अद्यापि आज पर्यंत न चलम समर्थ होई नाही। माने श्री भगवान को संतुष्ट करिया पई यज्ञ करा जाय। यज्ञ वास्तव रे भगवान को संतुष्ट पई जति न करा जाय, माने कोनोसी वस्तुर आवश्यकता राज्यर समृद्धि हो समस्त कल्याण हो ठीक एति पई से माने यज्ञ बेसी करंती। से भगवान को केबे हेले तृप्त करबने करे नाही। कारण जेतेबेले आमे सुनिचंदी भागवतम रे चतुर्थ स्कंद रे भगवान यज्ञ आविर्भाव होते, पंचम स्कंद मध्य यज्ञ भगवान आविर्भाव आशीर्वाद देते। जो जो जगह सब यज्ञ होता है से सब जगह माने भगवान कोई ना कोई कारणवश से जगह समस्ते तांको अपेक्षा करते और भगवान आसी तांको सब प्रकार जो तांकर इच्छा था सब पूरा करती। किंतु ये कहते कि प्रभु से यज्ञ कारण से यज्ञ रे ब्रह्मा जी मध्य आसंती, से यज्ञ रे भगवान शिव मध्य आसंती, से यज्ञ रे अन्य देवता माने मध्य आसी थांती। श्री ब्रह्मा जी देखिसंती, तेणु से कहते कि अध्वरा यथ तृप्त है यद्यपि न च अलम। आज पर्यंत मुझे देखी ना कि केबे आपन को कौन से यज्ञ रे संतोष माने अपन तृप्त होइसंती। ते ब्रज गो रमण्य, किंतु ये ब्रज र गो रमण्य, गो हैला हमर बाछुरी माने बा गाय माने, हमर गोपी माने वत्स तरह आ माने गाई बाछुरी समस्ते आत्मजः बालक माने से माने आत्मना माने से माने आपणकर उनके स्तन्यपान अमृत रूपी आपण प्रसन्नता पूर्वकता को आपण पान करते वर्षे पर्यंत। ये श्री ब्रह्मदेव कहते कि वास्तव में माने बड़ा धन्य माने से निज तुलना रे से ब्रह्मा जी एक कथा कहते श्रीधर स्वामीपाद श्लोक माने अहो अति धन्य
ए शब्द को से व्याख्या करी कहउचंती कि ब्रजरे स्थित गाई रमणीगण एवं गोपगण अति धन्य, कारण श्री भगवान सेमानकर स्तन्यपान पुओ होइकी बा बाछुरी होइकी से तांको माने बड़ आदर सहित श्री भगवान पान करथिले। किंतु आज पर्यंत कौन से यज्ञ आपन को एभली तृप्त देथिबार मु देखि नाही। आउ एठी वैष्णव दर्शन रे कहा जाइछि कि श्री ब्रह्मा जी वास्तव रे चिंता करूछंती कि ब्रज गोप मानकर महिमा सबुठारु अधिक। प्रथमतः सी अहो शब्द रे श्लोक आरंभ करछंती, माने सी अहो अति धन्य ब्रज गो रमण्य से कुछ माने बड़ा आश्चर्य हो कि विस्मय हो कि सी माने श्री कृष्ण को कहते कि ब्रजर गाई एवं गजर गोपी माने अत्यंत धन्य, कारण से माने कृतार्थर पराकाष्ठ अटंती। ब्रज रमण्य एची रमणी शब्द द्वारा माने भगवान को सुख प्रदान, रमणी माने रमण हैला तो भगवान को आनंद प्रदान करबा बा रमण रमणीयंती से रमण आसी थाएठी ब्रज रमणी माने श्री ब्रह्मदेव जो शब्द व्यवहार करछन श्री कृष्ण को पई से कहते कि वास्तव में से माने आपण को सुख प्रदान करिवारे समर्थ हेतिले, माने आपण को द्वारा से मानकर दुग्धपान माने अमृत जेमिति बड़ आनंद प्रदान अन्य मान करथे आपण सेही भली तांको पान करथिले। माने वास्तव में यज्ञ आ वेद वेद मध्य आपण को अन्वेषण करी करी से आपण को माने को चेष्टा करी थाए। यज्ञ मध्य से वेदर विधि रे यज्ञ ही था आपण को पई ए दुई जन जाक अनादि कालरू आज पर्यंत आपण को तृप्त करिवारे केबे हेले समर्थ हे नाहंती। कारण श्री ब्रह्मा जी मध्य निजे जेते बळे श्री भगवान सहित तांकर साक्षात्कार हैला तापर सी माने आमे सुनी चंती द्वितीय स्कंदर सी ब्रह्मा जी से कमल आसन उपरे भगवान अंगरु ही से सब जिनस आनी भगवान को यज्ञ करथिले। प्रथम यज्ञ ब्रह्मा जी आरंभ करथिले आउ सेते बेले से कहउचंती कि आज पर्यंत अनादि कालरू आज पर्यंत आपण से माने तृप्त करिवा पई वेद हैला यज्ञ हैला चेष्टा करंते किंतु आपण को संतोष दबारे केबे हेले समर्थ हे नाहंती। स्वयं आपण श्रीमुखरू माने श्रीमुख द्वारा ही गाईंकर एवं गोपी मानकर स्तन्यपान एभली भावरे करिसंती, माने परम लोभरे करिसंती एवं एभली भावरे आपण जो से मानको जो भाग्य प्रदान करिसंती ताहा अन्य मानको से भाग्य केबे हेले मिली नाही बा आमे से भली केबे हेले देखि ना। एठी श्री भगवानंकर जो श्री चक्रवर्ती पाद ए श्लोक रे माने टिके कहउचंती कि बाकी सब तो अन्य माने मत तांकर समान थिला, माने से कहउचंती कि प्रभु आज पर्यंत माने ब्रज रे कोनोसी प्रकार माने एभली जो ब्रजवासी माने आपण को जो माने संतोष करछंती एवं आपण मध्य जेभली तांको सहित अनुरूप व्यवहार करंती ताहा अति धन्य। माने मते से कहउचंती कि माने आपणकर भक्त को भितरे मु अति निकृष्ट हिथिबी, कारण मु ब्रजरे कोनोसी माने रूपरे एठे जन्म नबा जो प्रार्थना आपण को पूर्वरु कली वास्तव रे ताहा बड़ा हास्यास्पद। कारण आपणकर जो भक्त आपणकर जेभली तांको सहित आपण खेलुचंती एवं तांको सहित माने जेभली भाबरे आपण व्यवहार करूचंती सेही भली भाबरे व्यवहार को मु मध्य केबे हेले आशा निजको निजे मु से जागारे रखी पारु नाही। एवं ती से हिसाब रे से कहउचंती कि अति धन्य ब्रजर माने लोक माने बा ब्रजर जो गाई बाछुरी माने केते धन्य, तांको भली भाग्य वास्तव रे काहार नाही ए जगत रे। से निजको निजे मध्य सेति प्रति अयोग्य माने ब्रह्मा जी मने करी ए श्लोक को कहले। श्लोक 32 अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाम यन्मिन्त्राः परमानंदं पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अनुवाद। जय जगन्नाथ। प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। नंद आदि ब्रज
ବ୍ରଜବାସୀ ଓ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଧନ୍ୟ କହିବ। ସତରେ ସେମାନଙ୍କର ଅହଭାଗ୍ୟ, କାରଣ ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସନାତନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣ ହିଁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସହୋଦର ଓ ସୁହୃଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ को श्री नंद महाराज एवं जो नंदोपव्रजो का साम ए श्लोक श्री ब्रह्मा जी वास्तव में भाग्य प्रथमे जगार कहते हे अच्युत माने अहो नंद गोप ब्रज औकसाम ब्रजवासी नंद महाराज एवं से गोप माने भाग्यमह धन्य भाग्य तांकर अच्छी भाग्यम अहो धन्य यत् परमानंदम सनातनम पूर्णम ब्रह्म मित्रम माने शिखुचंती एंकर जहाँकर परमानंद स्वरूप सनातन पूर्ण ब्रह्म तांकर मित्र अटंती केते भाग्य माने भगवान आमर मित्र नाहंती से तांकर मित्र तेणु जो मित्र जहार सीए आमे तांको सहित मध्य योग्य नुह। श्री ब्रह्मा जी प्रथम तो श्री भगवान को माने भक्ति पाई बा तांको से जगार जो ब्रजरे जन्म हवा पाई भक्त गहन रे से निजे निज को प्रार्थना करके कहूले पूर्व श्लोक किंतु एबे सी कहते एमाने तो बहुत भाग्यशाली कारण आपण तांकर मित्र मु माने एभली योग्य नुह कि आपण माने सेमानक स्थान रही पारिबे। श्री ब्रह्मा जी ए जगार माने कहते श्री श्रीधर स्वामी पाद जगार कहते कि जो महिमा को एठी श्री ब्रह्मा जी गान करिसंती ब्रजवासी मानकर भाग्यर महिमा को छाड़ी दियो माने तांकर वर्णन किए करि पारिबो एक विषय से बेसी जोर देइसंती। स्वामी पादंकर भाष्य रे सर्वादय सर्व अहंकार अधिष्ठाता आदेर येषां चंद्रादिना मेनक दशानां ते अथा वयंच बोले मु एवं आमर 10 देवता माने एवं भगवान शिव इत्यादि आमे माने समस्ते जो 11 माने अधिष्ठाता जो देवता आमे स्वयं को मध्य ए जगार रखिकी तांको ठारू हीन मने करू अच्छु कारण ए जगार जो वयम शब्द से निज को निज मध्य कहते कारण मन बुद्धि अहंकार सहित 5 इंद्रिय 5 कर्मेन्द्रिय एवं तार अधिष्ठातु देवता परम भाग्यशाली कारण देवता माने एही नंदगोप ब्रजवासी मानकर इंद्रिय विषय रहीकि से वास्तव में श्रीकृष्णकर अंग माधुर्य को पान करुछंती एई भली भावरे माने निज को निज भाग्यशाली मन करुछंती। आ एठी माने कहउछंती कि जो ब्रजरे जिते जन सब आपण सहित लीला खेला करुछंती सेमानंकर नयन रे सूर्य देवता मन रे चंद्र देवता बुद्धि रे मु निजे अहंकार रे भगवान शिव एभली भावरे देवराज इंद्र हस्त माने हस्तरे एमाने सब देवता समस्तंकर अंगरे रही मध्य से आपण को दर्शन करि पारुछंती इटा तांकर कहिवा कथा माने ब्रजवासी मानकर भाग्य कौन कहिबा आमर मध्य भाग्य कि आमे भगवान सृष्टिर प्रारंभ रु आम्भ मानकु शरीर विभिन्न अंगरे आमको स्थान देथिबार आमे भाग्यशाली माने से कहउछंती प्रभु माने गोटे गोटे इंद्रिय रे आमे माने सब देवता माने रही आमे रही थिबार आमे बड़ धन्य कारण आपणकर कीर्ति सौंदर्य सौगंध इत्यादि आमे माने मध्य गोटे गोटे अंश सेवन करि पारुछु माने थी श्री ब्रह्मा जी जो कहिबार जो माने अर्थ रहुची बड़ माने निजर भाग्य को से सहारा करुछंती बा निज भाग्य को से मध्य ए जगार श्री भगवान को पाखरे ब्रजवासी मानक ठारू कम तथापि मध्य आमे माने भाग्यशाली आ एठी वैष्णव शुणी ए श्लोक कह ब्रज मानकर जो परम विशिष्ट जो गाय एवं बाछुरी माने एवं गोपी मानकर भाग्य केते अधिक एवं से केवल अधिक नुह से नित्य मध्य
ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ରହନ୍ତି। ଏ କଥା ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ବେଦ ଆଦି ସମର୍ଥ ହେଇନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଯେମିତି ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି କି ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତକ ସୀମିତ ନଥାଏ, ସିଏ ସର୍ବତ୍ର ଥାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ବ୍ରଜବାସୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ବାଛୁରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, କେମିତି ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିବି କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ କି ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯାହା ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ଭଳି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ନିଜକୁ ନିଜ ଅଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଭଗବାନ ଆମ ସହିତ ଖେଳନ୍ତିନି। ଆମ ସହିତ ଯେମିତି ସେ ଯେଉଁ ବାଛୁରୀ ସହିତ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେ ବାଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ଆମଠୁ ବଡ଼, ମାନେ ଆମଠୁ ଅଧିକ ଧନ୍ୟ। ସେ ପରମାନନ୍ଦକୁ ଏ ଜାଗାରେ ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନରେ କୁହାଯାଇଛି ପରମାନନ୍ଦ ହେଲେ ନଂପୁସକ ଲିଙ୍ଗ। ଏଥିରେ ନଂପୁସକ ଲିଙ୍ଗର କ'ଣ ଅର୍ଥ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଆ ଅର୍ଥ, ମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୁତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛି କି ବିଜ୍ଞାନମ୍ ଆନନ୍ଦମ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ଶ୍ରୁତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଥାଏ। ମାନେ ସବୁ ଲୋକ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏଠି କେବେ ହେଲେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କି ପରମାନନ୍ଦ ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ଆଉ ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାର କେବେ ହେଲେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୁତିରେ ଏଭଳି ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ଶ୍ରୁତିରେ ବାକ୍ୟ ଅଛି ବିଜ୍ଞାନମ୍ ଆନନ୍ଦମ୍ ବ୍ରହ୍ମ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ନଂପୁସକ ହେଇଥିବାରୁ, ନଂପୁସକ ଲିଙ୍ଗ ହେଇଥିବାରୁ, କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ ହେଇଥିବାରୁ, ପୁଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗର ହେଇଥାଏ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପୁଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ପୁଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଇଥାଏ। କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ ଯିଏ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୁତି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ, ୟା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜୀବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଜି ବ୍ରଜରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଖିଲି, ମାନେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାର ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦହି ଭାତ ହାତରେ ନେଇକି ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଛୁରୀ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଏ ବ୍ରଜବାସୀ ବାସ୍ତବରେ ମହାଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ସନାତନ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ, ପ୍ରାୟ କୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆନନ୍ଦ କେବେ ହେଲେ ନିତ୍ୟ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ହେଲେ ନିତ୍ୟ। ଇଏ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଖୁସି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଧାଉଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିନା ଆପଣ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଇଏ ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ଛୋଟ ଆନନ୍ଦ ହେଇନଥାଏ, କାରଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆନନ୍ଦ କେବେ ହେଲେ ନିତ୍ୟ ହେଇନଥାଏ। ଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ କହେ କି ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ? କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଏ। ଏଭଳି ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ମତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ବୃହତିଂ ବୃହୟତି ଚାହ ଇତି ଶ୍ରୁତିରେ କୁହାଯାଇଛି କି ବ୍ରହ୍ମ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ବଡ଼ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ କେଉଁଥିରେ ବଡ଼? ବାସ୍ତବରେ ସେ ସବୁଥିରେ ବଡ଼। ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ବାଣୀରେ ମନରୁ ଅତୀତ, ସବୁ ତୁଳନାରେ ସେ ବୃହତ୍ତମ, ଆନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ବୃହତ୍ତମ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ବାଛୁରୀ ମାନେ, ଗାଈ ମାନେ, ଗୋପମାନେ, ଗୋପୀମାନେ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାସ୍ତବରେ ମାନେ ସେ କେତେ ଅଧିକ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ମନ ଏବଂ ବାଣୀ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନ କରି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୁତିରୁ ସବୁ ମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ପୁଣି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମିତ୍ରତା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ, ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସନାତନ ଅଟେ। କାରଣ ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ କି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେବେ ହେଲେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଯେଉଁ
ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମିତ୍ରତା ଇଏ ନିରୁପାଧିକ, ଇଏ କାଳ ବିଶେଷରୁ ରହିତ ଅଟେ, କାରଣ ୟାକୁ କାଳ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ସନାତନ ଅଟେ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାନେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ କହିଥିଲେ କି ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ଅନେକ ବ୍ରତ କରି ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ କ୍ଷୀଣ କରି ଅନେକ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ତେଣୁ ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଭାବ ସେ କାଳାତୀତ ଅଟେ। ଏହି ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କର ମିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନ ବେଦ, ତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରୁତିରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କାରଣ ଏଠି ତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଙ୍କୁ ବାସୁଦେବ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଆଉ ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ର, ଗୋପାଳ ଶବ୍ଦ ବ୍ରଜରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋପାଳ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ମିଳେ ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ ମାନେ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ତାମାନେ ଏଠି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଆଗମ ଏବଂ ନିଗମ ବେଦ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ଜାଗାରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିତ୍ରତା ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଉ କାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ୟ ନୁହଁ, କାରଣ ମାନେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁର୍ଲଭ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆହ ଏ ବ୍ରଜବାସୀ କେଡ଼େ ଧନ୍ୟ, ମାନେ ଆମ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ଆମେ କୃତାର୍ଥ ହେଇଗଲୁ, ଏ କଥା ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଆହ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ, ତାଙ୍କର ଗନ୍ଧକୁ ଶୁଙ୍ଘିବା ଇତ୍ୟାଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଦେବତା 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଠି ରହୁଛୁ, ସେଟା ହେଲା ଭଗବାନ ଶିବ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା, ବ୍ରହ୍ମା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, ଚନ୍ଦ୍ରମା ମନ ପାଖରେ, ମାନେ ସବୁ ଦିଗ ମାନେ ଶ୍ରୋତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଏବଂ ଆମର ବାୟୁ ଦେବତା ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନେତ୍ରରେ, ବରୁଣ ହେଲେ ଆମର ଜିଭରେ ରସ ଦ୍ୱାରା, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା, ଅଗ୍ନି ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଣୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ହସ୍ତରେ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ପାଦରେ, ମିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଜାପତି, ମିତ୍ର ହେଲା ବାୟୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପ୍ରଜାପତି ହେଲା ଉପସ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏ ଜାଗାରେ ମାନେ ଏଠି ଶ୍ରୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ବାୟୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଉପସ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏ ଦୁଇଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ହେଉନଥିବାରୁ ସେ ଦୁଇଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏ ଜାଗାରେ ବାସ୍ତବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମାନେ ବିରାଟ ରୂପରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କର ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। କାରଣ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଆମେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଯାଆନ୍ତି, ପରିସ୍ରା ମାନେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କର ଏ ଦୁଇଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଟା ସନ୍ଦେହ ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଅନୁପଯୋଗୀ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ୟାର କୌଣସି ଉପଯୋଗ ନଥିବାରୁ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଦୁଇଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର ନ କରି କହୁଛନ୍ତି କେବଳ 11 ଜଣ ଦେବତା ହିଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି। 11 ଜଣ ଦେବତା କାହିଁକି, ଆମେ ତ ପାଠ କଲେ 14 ଦେବତା, ସେଠି 3 ଜଣ ଦେବତାକୁ ସେ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ହେଲେ ମାନେ ମିତ୍ର ଦେବତା, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଆମର ଉପସ୍ଥ ଯେ ପ୍ରଜାପତି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହଟାଇକି ସେ ତାଙ୍କୁ 11 ଦେବତା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେମାନେ ବଡ଼, ଆମ 11 ଜଣ ଦେବତା ବଡ଼ ଧନ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଏ ଦେବତାମାନେ ବାସ କରୁଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଲୀଳାକୁ ଦେଖି, ସ୍ପର୍ଶ କରି, ଶୁଣି ଏଥିରେ ବଡ଼ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରାକୃତ ଏବଂ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଦେବତା ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏ କଥା ମାନେ ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ବାସ୍ତବରେ
ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଖି କାନ ନାକ ଗୋଡ଼ ଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଖି କାନ ନାକ ଗୋଡ଼ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ଯୋଉ ଦେବତା ଯେମିତି ଆଖିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରସନାରେ ବରୁଣ ଆଦି ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ ରହନ୍ତି ସେ ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରାକୃତ ହେଇଥାନ୍ତି ଏ ଜଗତର। ବୈକୁଣ୍ଠ ଜଗତରେ ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଅଙ୍ଗରେ ବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ମାନେ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଦେବତା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କର ମୂଳ ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାକୃତ ଦେବତା ଯିଏକି ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କର ଅଂଶରେ ସିଏ ଜାତ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମର ନିତ୍ୟତାରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ନିତ୍ୟତା ମାନେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉ କଥା ଏ ଜାଗାରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯୋଉ ସୁଖ ଭକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଯୋଉ ତୃପ୍ତି ମାନେ ହୃଦୟକୁ ହୁଏ ବା ଯୋଉ ତୃପ୍ତି ଭକ୍ତକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେ ତୃପ୍ତି ଆଖିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଦି ଦେବତା ସେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଳିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଯୋଉ ସୁଖ ଯୋଉ ଭକ୍ତକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେ ସୁଖ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣନ୍ତି, କାନରେ ଦିକ୍ପତି ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ନାକରେ ସେ ଆଘ୍ରାଣ କରନ୍ତି। ଆଘ୍ରାଣ ତ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯୋଉ ତୃପ୍ତତାକୁ ମିଳେ ଭକ୍ତକୁ ସେଟା ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମର ଆଖି ଅଛି, ଆମ ଆଖିରେ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଜଣେ ଦେଖିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସିଥାଏ। ଯାହାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରେ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମାନଲ ଗୋଟେ ଟିଭିରେ ନାଟକ ଆସୁଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଆସେ ନାହିଁ। ଜଣ ଜଣକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, କାହିଁ ମୋତେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତାର ଅର୍ଥ ଆଖି ସେ ଜାଗାରେ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଆଉ ଜଣକୁ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଆମେ କେମିତି କହିବା କି ଦେବତା ମାନେ ସେ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେଇ ତୃପ୍ତତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ସେ ଗୋପ ଜଣକ ବା ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ଜଣକ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ସେ ଆନନ୍ଦ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବାର କେବେ ହେଲେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କ ଲେମ୍ବୁ ବା ଲଙ୍କା ବା ରସଗୋଲା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଜିଭ ଦି ଜଣ ପାଇଁ ସମାନ କିନ୍ତୁ ତୃପ୍ତି ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାଟା ଯୋଉ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ସେ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବକୁ ହେଇଥାଏ। ଏଠି ତୃପ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ତୃପ୍ତତା ସେ ଆନନ୍ଦତା ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ରହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ବାସ କରି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଅଧିକ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ କି ନନ୍ଦ ଗୋପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କେତେ ଭାଗ୍ୟ ହେଇଥିବ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯେ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି କି ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ କେତେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଆମେ ତ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ବାସ କରି ଭଗବାନ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କ କଥାଟା ଶୁଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ ରସଟା ଆସ୍ୱାଦନ ସେମାନେ କରନ୍ତି ଆମେ ତ କରିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ସେ କେତେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଅହୋନନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରେ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି ଅହୋ ଭାଗ୍ୟମ ଅହୋ ଭାଗ୍ୟମ ନନ୍ଦ ଗୋପ ବଜକସା। ଏଠି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟରେ ପାୟୁ ଏବଂ ଉପସ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ସେବାରେ ଲାଗୁ ନଥିବାରୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଏ ଜାଗାରେ ମନା କରାଯାଇଛି ବା ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ କାରଣ ସେମାନେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବିରାଟ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ। ମାନେ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ମାନେ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳିରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଆଖି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖିରେ କାନରେ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ଜିଭରେ ଆଉ ହାତରେ
बुद्धि रे ए सब आम इंद्रिय आम देवता माने वास करी वास्तव रे माने केवल आपन को दर्शन करि पारुछु सिद्धि द्वारा आमे माने केते भाग्यशाली कारण ब्रजवासी मानकर श्री अंगरे से माने वास करते देवता माने किंतु श्री भगवान श्री अंगरे से वास करती नाही कारण एथिरे से माने श्री कृष्णकर माने जो भगवान श्री अंग से बड़ दिव्य एवं देवता माने ब्रजवासी मानक विषय से ब्रह्माजी विषय कहते श्लोक 34 32 33 हेगला कि नहीं मिनी प्रभु 33 33 श्लोक गले कहाँ कोठी हाँ इट प्रभु जी प्रणाम प्रणाम माता जी 34 पॉइंट पाठ करूची ना 33 पाठ कर 33 रो अर्थ हमें कर देले पाठ कर दियंतो येषां तु भाग्य महिमा च्युत देवदस्ता एकादशी वही वयं बत भूरि भागा एतदृशी च कच कैरव सकृत पिबामः शब्दादयो मधिमृता सर्वं ते सुंदर भाव तो प्रभु जी बुझेले कहते हे अच्युत ये ब्रजवासी मानकर सौभाग्यर महिमा तो भिन्न कथा मन आदि 11 इंद्रिय मानकर अधिष्ठात्व देवता माने रहिथिबा महादेव आदि आमे माने मध्य बड़ भाग्यवान कारण यही ब्रजवासी मानकर मन आदि 11 इंद्रिय को पानपत्र करी आमे माने अमृत ठारू मध्य अधिक मधुर और अधिक मादक होइथिबा आपणक चरण कमलर मकरंद रस पान करी जानिछु आमे प्रति इंद्रियर अधिष्ठात्व देवता यदि गोटे गोटे इंद्रिय द्वारा ताहा पान करी धन्य 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 हो जाउछु तेबे समस्त इंद्रिय द्वारा सही रस पान करुथिबा ब्रजवासी मानक कथा कोन करिबा एठी प्रभु जी जो लिखिचंदी 11 इंद्रिय को पान पत्र करी आमे माने अमृत ठार मध्ये अधिक मधुर और अधिक मादक होइता आपनको चरण कमल मकरंद रस पान करिछु ए जो भगवान मकरंद रस भगवान तो आमे सब जानछु क्षीर सागर प्रभु और ये जो कारण सागर प्रभु अच्छा से प्रभु ही भगवान श्री कृष्ण तो हाँ आज्ञा प्रभु जी धन्यवाद माता जी एठी माने एठी ब्रह्मा जी जो एकादश इंद्रिय कथा कहिसंदी सेटा को आमे एबे चर्चा करूथिले कारण प्रथम श्लोक रे अर्थ रे से सब आसी जाइतिला माने एठी जो 32 श्लोक रे आमे ताको अधिक अधिक बढ़ई के श्लोक को मध्य आमे व्याख्या सुनी देइतेले माने एठी से कहउचंती कि हे अच्युत एसाम तो ए ब्रजवासींकर भाग्य महिमा तावत अस्ताम ताको माने एकादश सर्वादय एकादश इंद्रियर अधिष्ठाता देवता सर्वादय है महादेव आदि से निजक मध्य कहिसेंती वयम बतः मु मध्य महादेव मध्य भूरि भागा आमे माने अत्यंत भाग्यवान माने ब्रजवासी मानकर से कहउचंती एतद ऋषि का चर्षकैहि इंद्रिय रूपी जो पत्र पान पत्र द्वारा आमे माने कौन करुछु ना ते अंघ्रि उदजः चरण कमलर अमृत मधु आसवम पिबामः आमे पान करुछु माने एठी जो एकादश इंद्रिय कथा कहिसंती वास्तव रे आम शरीर रे जदि आमे कहिबा कि 5 कर्मेंद्रिय 5 माने ज्ञानेन्द्रिय एवं एकादश हला मन 11 इंद्रिय कहा जायछि ताले एथिरे मध्ये गोटे भूल हे जिवो कारण एथिरे श्री ब्रह्मा जी को नाम भी रखिचंती वयम सर्वादय भगवान शिव को मध्य रखिचंती ताहले पुणे ये 11 2 13 हो जिवे तेणु जो व्याख्या आमर ये वैष्णव दर्शन कह जाए वास्तव से भगवान माने भगवान शिवंकर एवं श्री ब्रह्मा जी एवं हेले चंद्र देवता ये हेले मन बुद्धि एवं अहंकार देवता ता सहित 5 ज्ञानेन्द्रिया एवं 3 कर्मेन्द्रिय को से नहीं एकादश करिसेंती माने एई जगह रे सेति पई व्याख्या करा जायछि कि उपस्थ इंद्रिय पायु इंद्रियर कौनसी आवश्यकता भगवान को सेवारे नथिबारु ताहाको ब्रजवासी ठारू श्री ब्रह्माजी बाद कर देइछन्ते माने एठी भावंतु एठु ये जणा पड़छि ब्रह्माजी जो वर्णन करिसेंती कोन ब्रजवासी माने झाड़ा जाते एठी मध्य प्रश्न आसी जीवो
କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଲୀଳା ଖେଳା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏଭଳି ଲୀଳା କରିପାରନ୍ତି? ବା ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ମାନେ ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ 11 କହିକି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି କି ସେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କର ସେ ଦୁଇଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ତାହେଲେ ସେଠି ପୁଣି କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ସନ୍ତାନ କେମିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲେ ବା ଗାଈ ବାଛୁରୀ କେମିତି ରହୁଥିଲେ, କେମିତି ସେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲେ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିପାରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ମହିମାକୁ କହିକି ସେ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ମହିମା ଅଚ୍ୟୁତଃ ଏଶାନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ମହିମା ଅଚ୍ୟୁତଃ, ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଏତେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ତାଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ହେଇପାରିବେନି। ଆମେ ସେ 11 ଜାଗାରେ ରହି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିଜେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଠି ମାନେ ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ଅଧିକ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେମାନେ ଶୁଣିପାରିଲେ। ଏବେ ଶ୍ଲୋକ 34 ତଦଭୁରି ଭାଗ୍ୟମହି ଜନ୍ମ କିମପ୍ୟଟ୍ୟବ୍ୟଂ ୟତ୍ ଗୋକୁଲେ अपि कथमाघ्रिरज भीषेकं यज्जीविततो निखिलं भगवान् मुकुन्द सत्योऽद्यपि यद् पदव्रजः श्रुतिमज्ञमेव। अनुवाद। ପାଠ କରିଦଉଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ବ୍ରଜଭୂମିର ଯେକୌଣସି ବନରେ, ବିଶେଷ କରି ଗୋକୁଳରେ ଯେକୌଣସି ଯୋନିରେ ଯଦି ମୋର ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ତେବେ ତାହା ମୋ ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ହୁଅନ୍ତା। କାରଣ ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତଙ୍କର ଚରଣ ରଜ ମୋ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମୀ ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନଟା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଜୀବନ। ଆପଣ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଚରଣରଜ ମିଳିବା ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରଜ ମିଳିବା ସହିତ ସମାନ। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରଜକୁ ତ ଶ୍ରୁତିଗଣ ମଧ୍ୟ ଅନାଦି କାଳରୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇହ କିମପି ଅଟବ୍ୟାମ, ମାନେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ବ୍ରଜରେ କଣ ମାନେ ବଣ ଭିତରେ, ୟତ୍ ଗୋକୁଳେ ଅପି ଜନ୍ମ, ଗୋକୁଳରେ ଅଥବା କୌଣସି ୟୋନିରେ ଯଦି ଆମର ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଏ, ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ତତ୍ ଭୂରି ଭାଗ୍ୟମ୍, ଏଇଟା ଆମର ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ହବ। କଥମ ଅଙ୍ଘ୍ରି ରଜଃ, କାରଣ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କର ପଦରେଣୁ, ମାନେ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦ ଧୂଳି ନ କହି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଭକ୍ତଙ୍କର ପଦରେଣୁ ଅଭିଷେକମ୍ ଆମର ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ। ହେ ଭଗବାନ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ୟତ୍ ନିଖିଲମ୍ ଜୀବନତ୍ସୁ ଜୀବିତମ୍ ତୁ ମୁକୁନ୍ଦଃ ତୁ ଅଦ୍ୟପି ତତ୍ ପଦରଜଃ ଶ୍ରୁତି ମୁଗ୍ୟମ ଏବ। ଶ୍ରୁତି ମୁଗ୍ୟମ, ମୁଗ୍ୟମ ମାନେ ଖୋଜୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୁତି ବେଦବାକ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ରଜର ମହିମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ କି କୋଉ ରଜରେ କେତେ ମହିମା। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ହେ ପ୍ରଭୁ, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର, ମାନେ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ହେ ପ୍ରଭୁ, ମାନେ ଆମର ଯଦି ଏ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମର ହେଇଯିବ। ବ୍ରଜଭୂମିର କୌଣସି ବଣରେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କରି ଯେକୌଣସି ବଣରେ ହଉ, ବିଶେଷ କରି ଗୋକୁଳରେ କୌଣସି ଜନିରେ ଯଦି ମୋର ଜନ୍ମ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଏଟା ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। କାରଣ ମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବ୍ରଜବାସୀ ଭକ୍ତଙ୍କର ଚରଣାଭିଷେକ ମୋର ହେଇଯିବ। ଆପଣ ହିଁ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ ସର୍ବସ୍ୱ ଅଟନ୍ତି। ମାନେ ବ୍ରଜବାସୀ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କର ଚରଣ ରଜ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଦ ଶ୍ରୁତି ମାନେ ଖୋଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହିଁ। କାରଣ ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଗୋକୁଳବାସୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପକୁ ମୁଁ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ମାନେ ଗୋକୁଳବାସୀ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଟାକୁ ଏ ଜାଗାରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଶ୍ଲୋକରେ 34 ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି।
श्रीधर स्वामी पाद कहते श्रुति मृग्य वेदरपि मृगया एव न तु दृश्यतः। वास्तव में आज पर्यंत मध्य माने वेद भगवान मुकुंदंकर चरण रज को खोजी खोजी मध्य ताहाको दर्शन करि पारि नाही। माने जदि मते कौनसी जन्म एठी न मिले माने एठी श्री ब्रह्मा जी कहउछंती जदि ए जगार कौनसी प्रकार जन्म जदि मिली जाए प्रथमे तो से भावुले मु भगवान भक्त भीतर जन भक्त होगी आसीजी सखांक भली से देखिले इनको भाग्य मो सहित समान नुह मुझे हो पारि ना। तापर से कहते मते माने एठी कौनसी जन्म जदि मिल जाए मनुष्य हो बा वृंदावन रे कौनसी जगार जदि मोर जन्म हो जाए ताहले मध्य मु निजको निजे बड़ भाग्य माने करिबी। एठी कहते वास्तव रे जदि कहे कि प्रश्न करियो ब्रह्मा जी तो सत्य लोक रे रहउछंती सत्य लोक रु रही ए जगह आसीबा कौन आवश्यक भगवान दर्शन कर चली निज घर तो बहुत भल तांकर निज लोक किंतु से ब्रह्मा जी कहते गोकुलवासी मानकर जो भाग्य वास्तव रे गोकुलवासी मानकर मध्य जदि तांकर चरण रज मु अभिषेक हो जीवी ताहले मोर जन्म सार्थक हो जीव। गोकुलवासी माने अत्यंत धन्य अटंती से मो सत्य लोक छाड़ी मध्य जगार रही चाहूँगी माने जीवन धन्य हो जीव। तापसे कहते आज माने मुकुंदंकर चरण धूली जोटा कि श्रुति खोजुची ताहाको मध्य से दर्शन करि पारु नाही सेटा मते प्राप्ति हो एतिकी से ब्रह्मा जी से ब्रह्मा भगवान पाखरे आशा व्यक्त करिके स्तुति की करछन्ती। माने आपण आमे जो मृदु भक्षण लीला जे सुनुथले सेतल मध्य ई कथाटा उठिथिला कि भगवान ब्रजर माने धूली को काहेकि माने भगवान भक्षण करथिले एइथि पाई माने केते भक्त ये तो ब्रह्मा जी तो हेले गोटे उदाहरण अनेक भक्तों विषय किए कहि पारिबो तांकर कोन इच्छा थिबो माने श्री ब्रह्मा जी मध्य से चरण रज से निज से जागार निजे को निजे से माने धूली हवा पाई चाहउछंती कि से ब्रजरे कौन सी जगार कौन सी मध्यम रही जाए तेणु ये अनेक भक्त थे आ श्री भगवान से महिमा को बढ़ाइबा पाई श्री भगवान तांको मुहरे धारण करथिले सेतिपाई एठी कहउछंती वास्तव रे से माने ब्रह्मा जी निजको निजे माने कहउछंती कि प्रभु आपणकर चरण रजर जो महिमा को मध्य वेद एवं श्रुति मृग्यम श्रुति मध्य ताकू प्राप्त करि पारि नाही। वैष्णव दर्शन कह जाए कि ब्रजवासी महिमा वर्णन माने ए जगार करू करू श्री ब्रह्माजी मनरे दीनता उत्पन्न हो जाइथिला कारण प्रथम से निजको निजे कहूथिले कि मो ब्रजवासी ब्रज भितर कौन सी जगार आपणकर भक्त हो जन्म हो जाए तापर से तांकर महिमा को जो गान करी चलले से निजे निजे बैकफुट रे आसीगले कि मु तो ये हो पारि ना तापर से ए जगार माने जो श्लोक कहते ये श्लोक को माने वैष्णव दर्शन रे कहा जाय कि एठी इह किमपि अटव्याम गोकुले जन्म एठी पांचटी जगार वास्तव रे श्री ब्रह्मा जी पांच प्रकार माने मुक्ति को से मना करिकी से केवल ब्रजरे माने कौनसी प्रकार जन्म हवा पाई से निजको निजे भगवान ठारे प्रार्थना करिसेंती। जन्म द्वारा से साजुज्य मुक्ति को जगार माने यह जन्म किमपि अटव्याम गोकुले पांचटी शब्द द्वारा जन्म द्वारा से साजुज्य मुक्ति को निषेध करछन्ती कि मो साजुज्य मुक्ति मध्य चाहे नाही इह मथुरा मंडल माने मो वैकुंठ रे मध्य जीवा पाई चाहे नाही अटव्याम सारूप्य मुक्ति मध्य मो चाहे नाही माने एठी मधुबन आदि कौन सी जगार किमपि शब्द द्वारा से कहते या तो माने दुब घास हो जाऊँ माटी हो जाऊँ बा तृण हो जाऊँ इत्यादि कौन सी प्रकार जन्म ए जगार मोर हो जाऊ ए कथा श्री भगवान पाखरे श्री ब्रह्मा जी अली करिसेंती माने श्री भगवान को कहते कि प्रभु आपणकर भक्त आपण को क्षण मात्रे भूलिकी से जीवित रही पारिबे नाही माने ब्रजवासी मानकर भगवान प्रति एभली प्रेम से कहते प्रभु गोटे क्षण से आपण बिना से रही पारिबे नाही एवं एही भाव श्रीकृष्ण मध्य
ଗୋପ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏ କଥା ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେଖିଲେ କି ଯିଏ ଗୋପ ନୁହଁ ବା ଯିଏ ଗୋପୀ ଭାବରେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ରଜ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁୟାୟୀ ଭାବିକି ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଯେତେ ଭକ୍ତ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଟା ଆରମ୍ଭ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ନିଜକୁ ନିଜ ନ ପାଇବା, କୋଇ ସଖୀ ଭାବରେ ମଞ୍ଜରୀ ଭାବରେ, ଗୁରୁକୁ ମଞ୍ଜରୀ କୁହାଯାଏ କାରଣ ସେ ସେଇ ଭାବରେ, ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ରଜବାସୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃସାଧ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ। ତାଙ୍କର ଚରଣ ରଜ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୁତି ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ, କି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ କି କୋଉ ରଜରେ କେତେ ମହିମା। ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବା? ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟେ, ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ସର୍ବଜ୍ଞାତା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶ୍ରୁତି ଦୁର୍ଲଭ ହେଇଥିବାରୁ ମାନେ ଆପଣ ଚରଣ କମଳକୁ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି? ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର 4ଟି ମସ୍ତକ ସେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଲଗେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ହେ ପ୍ରଭୁ, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଶ୍ରୁତି ଦୁର୍ଲଭ, ମୁଁ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଜ୍ଞାନ ବେଦ ଏବଂ ଶ୍ରୁତି ଦ୍ୱାରା ସୀମିତ ଅଟେ। ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମହିମାକୁ କେମିତି ଜାଣିପାରିବି? ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଗୋପ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବଶରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ କେହି ବଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବଶରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୋପୀଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭର କଥା। ବ୍ରଜେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଏ ଜାଗାରେ ମାନେ ସେ ଅଧିକ କରିକି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ, ଯଶୋଦା ମାତା, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବାସ୍ତବରେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିବାରେ କେହି ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସଖାମାନଙ୍କ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି କାରଣ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସଖାମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ତୁତି ମୁଁ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ମାନେ ମୁଁ ଏହି ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ଚରଣ ରଜ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆମେ ଏଇ ତ ସ୍ୱୟଂ ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଦେବ ମାନେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାଙ୍କଠୁ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ଅଛି ଜଗତରେ? ତାଙ୍କର ମାନେ ସ୍ତୁତି ତ ଏଇଭଳି ରହୁଛି, ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପାଦରେଣୁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ତାପରେ ଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କର ଉପାଖ୍ୟାନ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଥିଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ମୈତ୍ରେୟଜୀ ବିଦୁରଜୀଙ୍କ ଉପାଖ୍ୟାନ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ, ତାପରେ ପୃଥୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ପୁରଞ୍ଜନ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ପ୍ରାଚୀନ ବହିର୍ଷଦଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ପ୍ରଚେତା ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ରୁଦ୍ରଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ତାପରେ ଅଧିକ ଯିବେ ରାଜା ଋଷଭଦେବଙ୍କର, ରାଜା ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମହାରାଜଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆମେ ଯେତେ ମାନେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବା। ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅଜାମିଳ ଉପାଖ୍ୟାନ ବି ଥିଲା, ରାଜା ଭରତଙ୍କର ଉପାଖ୍ୟାନ ଥିଲା, ଜଡ଼ ଭରତଙ୍କର ଉପାଖ୍ୟାନ ସେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ସବୁ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଆମେ କଥା ମାନେ ଚିତ୍ରକେତୁ ରାଜାଙ୍କର କଥା, ସପ୍ତମ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର, ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଆଦି, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ବୃତ୍ରାସୁରଙ୍କର ବି ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ଶୁଣିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯେତେ ଭଗବାନ ବାମନଙ୍କର ଅବତାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଲୀଳା ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଯେତେ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଶ୍ରୀ କଶ୍ୟପୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବୀ ଅଦିତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଅବଶ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପଛରେ ଏହା କାରଣ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଦେବେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେଇଥିବେ। ଆମେ ନିଜେ ଖୋଜିବା ଭକ୍ତର ସଙ୍ଗ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରିବା।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାଗବତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଏଠି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଇଏ ଗୋପ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ଧୂଳି ଚରଣ ଧୂଳି ପାଇବା ପାଇଁ ତାମାନେ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତାଙ୍କର ନିଜ ଅଧିକାରରୁ ସେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଧୂଳି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ କି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ମୋତେ ଦିଅ ତମ ଧୂଳି ଇତ୍ୟାଦି ମୋତେ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସେ ଏଭଳି ନ କରି ସିଏ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନା ଭକ୍ତଙ୍କର କୃପା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ କଥା ସେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଜାଗାରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ମାନେ ଏଠି ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ମହିମା ବାସ୍ତବରେ କିଏ ଗାନ କରିପାରିବ ଆଉ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନ ହେଇସାରିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଖେଳନ୍ତି ଆପଣ ସଖାମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଋଣୀ ହେଇଯିବେ ଏ କଥା ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଠି ଏସେ ତ ପର ଶ୍ଲୋକରେ ହବ ତବେ ଆମେ 34 ଶ୍ଲୋକରେ ମାନେ ଏତିକି କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ଧୂଳି ମତେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଏବେ ଶ୍ଲୋକ 35 ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସଂଘୋଷ ନିବାସେନ ମୁତ ଭବାନ କିଂ ଦେବ ରାତତିନା ଶ୍ଚେतो विश्वफलान् फलं त्वत्परं कृत्राप्य यन्मयहति सदेश सद्वेषादीव पुतनापि सकुला त्वामेव देवापिता यद्मार्थश्रुत्प्रियात्मा तनय प्राणाशयात्वकृते अनुवाद जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ ଦେବାରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏହି ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ ସେବାର ପ୍ରତିଦାନରେ ଆପଣ କି ଫଳ ଦେବେ ହେ ସକଳ ଫଳର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବଳିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ନାହିଁ ଏହା ବିଚାର କରି ମୋର ଚିତ୍ତ ମୋହିତ ହୋଇଯାଉଛି ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ପୁତାନା ଯାହାର ବେଶଟା କେବଳ ସାଧ୍ୱୀ ସ୍ତ୍ରୀର ବେଶ ଥିଲା ଅଥଚ ହୃଦୟ ନିତାନ୍ତ କ୍ରୂର ଥିଲା ସେହି ପୁତନା ମଧ୍ୟ ତାର ଅଘାସୁର ବକାସୁର ଆଦି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସାରିଲାଣି ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ନିଜର ଘର ଧନ ସ୍ୱଜନ ପ୍ରିୟଜନ ଶରୀର ପୁତ୍ର ପ୍ରାଣ ଓ ମନ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଭିପ୍ରେତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକା ଫଳ ଦେଇ ଆପଣ କିପରି ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ହରି ଓମ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ हरि ओम माता धन्यवाद जय जगन्नाथ देव विश्व फलात् संपूर्ण फलर फलम त्वत् अपरम कुत्र अपययन कि हे प्रभु वास्तव में आपण ही सबु फल समस्त को प्रदान करती और आपण श्रेष्ठ कि कहीं नहांती किंतु आपण एमान को कौन फल देवे ए कथा ए जगार से कहते श्री ब्रह्मा जी तार कारण है कहते से पुतना अपि सकुला पुतना तांको परिवार सहित कारण ता भाई तार माने ये निजे हला तांको भौणी ता दी जण भाई कहते ता परिवार सेति जण थिले तांको परिवार रे ता व्यतीत अन्य माने मध्य त्वाम आपिता आपण को प्राप्त करी गले यद धाम अर्थ सुहृद प्रिय आत्मा तनय प्राण एटी श्री ब्रह्मा जी केते गुडे शब्द व्यवहार करदेले माने जो मानकर घर यद धाम अर्थ तांकर धन तांकर माने स्वजन माने तांकर प्रिय एवं तांकर शरीर मध्य तांकर पुत्र प्राण मन सबु किछि आपण अटंती से मानको आपण कोन देबे मो बुद्धि रे मु भावुछि आपण कि देई परिबेनी आपण ऋणी हे जिवे कारण आपण तो जने किछि करि नथिले से मारिया पई आस्थिले आपण तांको से जगह दे देले त एमान को कोड रखिबे ए कथा से ब्रह्मा जी निज तरफरु श्री भगवान को माने कहिचंती ब्रजवासी मानकर कुर्ता माने श्रीधर स्वामी पाद कहउचंती कि एठी माने अपीच किंग वर्णयते कुतार्थ तुम तेषाम
एषां भक्त्या भगवान अपि ऋणी वास्ते। एटी भगवान हेले मध्य से ऋणी होइजिबे ए कथा श्री ब्रह्मदेव तांकर निजर बुद्धि रे से भगवान को कहते। श्री भगवान तो रासलीला रे आमे शुणिबा कि से निजे मध्य स्वीकार करिसंती गोपी मान प्रेम रे ऋणी हो जाइतिले। किंतु एठी श्री ब्रह्मदेव मध्य कहउचंती प्रभु आपण ऋणी हेबा व्यतीत आ किछि म देखि पारु नाही। तार कारण से कहउचंती कि प्रभु माने जो वस्तु आमे जनको देई पारंती नाही सेतेबेले आमे ऋणी हो जाते। ऋणी शब्द को अर्थ से व्याख्या करी कहउचंती ऋणी काहा को कहा जाए जेतले आमे देई पारंतीनी जो जिनस दबा कथा आमे किन देई पारलेनी तेणु आमे हे गेले ऋणी। तेणु एठी से कहउचंती ब्रजवासी माने वास्तव रे तांको आपण ठारू बड़ आ केही नाहंती फल दबारे एभली विचार करी जदि आमे देखिबा वास्तव रे आपण ठारू केही बड़ नाहंती आपण ठारू केही श्रेष्ठ नाहंती आपण निजको निजे देई मध्य ऋण मुक्त हेई पारिबे नाही। तार कारण हला कि जे धाय बेसरे आसीथिला धाई बेसरे माने आसी आपण को पापिनी पुतना विष प्रदान करिथिला आपण कोन कले ताकू माने सामीप्य फल देदेले वैकुंठ को पठाइदेले। नित्य आपणकर नित्य संबंधी नंद महाराज आदि को कौन प्रदान करिवे जदि आपण कहिबे कि मु निजको निजे तांको देई देबी एवं मु तांको पाखरे रहिबी ताहले एठी श्रीधर स्वामीपाद कहउचंती कि निजर कुल बकासुर अघासुर तांको भाईଙ୍କ सहित तांको भौणी से माने समस्ते जो जगह को पळेले से जगार आपण पुणी नंद महाराज एवं ब्रजवासी आपणकर बाछुरी गोपाल मानक से जगह को पठाइबे एथिरे वास्तव रे न्याय हेब नाही। कारण ये सब किछि आपण को देई देइथिले जदि एमाने से जगह को जिबे जे आपण को मारिया पई आस्तिले से जदि से जगह को जिबे ताहाले वास्तव रे माने एथिरे कोन हबो ना वास्तव रे न्याय हेबने मो बुद्धि हिसाब रे आपण तांको किछि देई पारिबे नाही। एठी श्री ब्रह्मा जी कहउचंती कि प्रभु ब्रजवासी मानकर धाम अर्थ सुहृत प्रिया मन पुत्र प्राण सब किछि से आपण को पई ही रखि थांती तांकर आउ किछि लक्ष्य न थाए ब्रजवासी मानकर। एठी वैष्णव दर्शन रे श्रीधर स्वामीपाद माने एक कथा कहउचंती वैष्णव दर्शन रे कहा जायछि कि श्री ब्रह्मा जी कहउचंती हे प्रभु वास्तव रे ए ब्रजवासी मानकर चरण रज प्राप्त करिया पे मुझे प्रार्थना करूची ए ब्रजवासी मानकर महात्म्य जो प्रथम रे वर्णन मु करिछि वास्तव रे से मानकर महात्म्य एभली एतिकी कि आपण तांको पाखरे ऋणी अटंते मु सेति पय आपण को न चाहे मु तांको चरण धूଳି मागुची। एठी श्री ब्रह्मा जी कहउचंती कारण ब्रजभूमि रो ऊपर श्रेष्ठ कोनोसी स्थान नाही एवं गोपाल स्वरूप आपण को ठारू आउ केही बड़ नाहंती आपण ब्रजवासी को कौन देवे क्यों स्थान को देवे कारण माने कूल सहित तांकर पूरा परिवार सहित पुतना जो धाम को पळेलाणी से धाम को जदि आपण कहे ब्रजवासी मान को पठाइबे एटा निश्चित रूपे उचित हब नाही। कारण पुतना श्री कृष्ण को साक्षात स्पर्श करिथिला भगवान श्री कृष्ण तार स्तन्यपान करिथिले तृणावर्तम को मध्य भगवान तार माने जो गला को भगवान धरी पकईथिले सकट असुर को मध्य भगवान चरण रे आघात करथिले एमाने समस्ते भगवान को साक्षात स्पर्श करिथिबारु एमान को सारूप्य मुक्ति मिलिथिला। बकासुर अघासुर स्वतंत्र स्पर्श प्राप्त हेई नथिले किंतु सेमाने मध्य भगवान को सहित तांकर उद्धार हितला सेमान को भगवान सालोक्य मुक्ति प्रदान करिथिले। माने ब्रजवासी माने वास्तव रे ए ब्रजवासी मानकु आपण को जगह को पठाइबे को कोन आपण ताको पुरस्कार देबे एटा मु चिंता करी करी मो बुद्धि रे मु किछि भाबी पारु नाही। से माने भगवान को से कहउछंत कि प्रभु माने एठी ब्रह्मा जी देखो प्रथम भगवान को स्तुति करूथले धीरे धीरे तांको भक्त पाखरे आसी गलेनी ब्रह्मा जी प्रथमे भगवान को से सृष्टि रो कारण इत्यादि वर्णन करूथले एवं किभली भाव रे माने भगवान के भीतर मध्य ब्रह्मांड बाहर ब्रह्मांड ए सब वर्णन प्रथमे करूथले किंतु एबे से कहउछंती आपणकर भक्त जी आपण को आनंद प्रदान करि पारुछि आपण निजे आनंदमय हेले मध्य जे आपण को आनंद प्रदान करूछ से मन आपण कोन देबे से कहउछंती सब वस्तु आपण को पई तांकर
ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ଅଛି ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କର ଧନ, ତାଙ୍କର ସବୁ ବସ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ରଖିଥାନ୍ତି ବ୍ରଜରେ। ଆପଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ? ଯିଏ ଆପଣ କିଛି ପାରିନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ପଠାଇଦେଲେ। ଆପଣ ଏମାନେ ଯୋଉ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବେ? ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ଚରଣ ରଜକୁ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଅତି ଧନ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ବଶରେ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ହିସାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଏଥିରେ ଋଣୀ ହେଇଯିବେ, କାରଣ ଭଗବାନ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ତୁତିରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ଏଠି ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଦର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିର ହେଲେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବତା। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଚେତନାରେ ବିଚାର କରିକି ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବିଚାର କରିକି କେବଳ ଜାଣିପାରୁଛି, ଏଠି କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆମର ଭଗବାନ ଶିବ ହେଲେ ଆଉ ସନକ ଆଦି ଯୋଉ ମୋର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ନାରଦ ଆଦି ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଜ୍ଞ। ସେମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରି ବଡ଼ ମୋହରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ? ଏଇଆ ଆମେ ବିଚାର କରିକି ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହୁଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆଉ କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କୁ ବ୍ରଜ ଏବଂ ଆପଣ ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଗା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ବିଚାର କରିକି ଆମ ଚିତ୍ତ ମୋହିତ ହୋଇଯାଉଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଆମେ ଏହା ବିଚାର କରୁଛୁ କି ଆପଣ ଋଣୀ ହେଇଯିବେ ପ୍ରାୟ, କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭାବୁଛୁ କି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଅନଭିଜ୍ଞ ଅଟୁ। ଏ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କର ଅନୁରାଗ, ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଦେଖୁଛୁ, ଏଥିଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ପ୍ରଭୁ ଆମ ତର୍କର ଆଧାର ଉପରେ ଆମେ ବିଚାର କରି ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ କି ବାସ୍ତବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ। କାରଣ ପୁତନା ପାପିଷ୍ଟ, ସେ ତାହାର ପାପିଷ୍ଟ ହେଇ ମଧ୍ୟ ତା ପୁରା ପରିବାର ସହିତ ସେ ଆପଣ ତାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲେ। ତା ସହିତ ଯୋଉ ବ୍ରଜବାସୀ ମମତାସ୍ପଦ ଧାମ ଅର୍ଥ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ତାଙ୍କର ଦେହ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ତାଙ୍କର ମନ ସବୁକିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନେଛାବର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଋଣୀ ହେଇଯିବେ ପ୍ରାୟ। କାରଣ ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖିବାର ଦବାର ଆମେ ବିଚାର କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଶ୍ରବଣ କରାଇଲେ। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧନ୍ୟବାଦ। ସିଏ ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଭାର ଋଣୀ ଏବଂ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଭାବକୁ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭାବକୁ, ଯୋଉଟାକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହରି ବୋଲ।